ओम ग्रो गुरुमालिका शब्द पुनः। बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। आग जगा मेरा यादिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचो से ऊंचा देश है ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के पर पूछो गाय। साधु संग कर सारे सो मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण मन शांतन माई। कर कोई फेरे कल रहूं कस किया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन तिरकाए। सुरत चरी आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरपथ चले अब निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, ओ कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जस मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जस मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। दुबार कर जोर कर सविनय कर उपकार, साधु संग महि देव मित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम प्रीत महितम सदा यदार। बार बार बल जाओ तन मन और चरण पर, काम नहीं गाओ महर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करो उत्तम सेवा। अचल भक्ति महिगाओ प्रभु दीनाधीनाथ। हाथ मान कर अबरा को नित साध, दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मदलोभ। सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज। तुम दारी अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु सम्राट। तुम बिन और अमृता अब करो दया करो तुम द्वारे अति विलंब क्यों, दया करो मेरे साया। दो प्रेम की दान दुख सुख कछु प्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया। दो प्रेम की दान दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर।
অভিনয় করো উপকার, সাধু সঙ্গ মহিদেব নিত, পরম গুরু দাতার, সাধু সঙ্গ মহিদেব নিত, পরম বিধাতা। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सावरणं येन पितस्तं चराचरं, तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं, तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरादीगं तत्त्वं न गुरुरादीगं तपः, तत्त्वज्ञानं प्रज्ञास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा श्री गुरुवे नमः। आर्यनादिष्ट गुरु परमदैवतं गुरु परतमस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मै विशादिलक्षणम् एकं नित्यं गुणजवादि सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানুনিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, আজ যারা ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম পিতার আতুলচরণের নাম করব। নামের সময় হলো। জয়গুরু। ওম মালিক। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে। অদূর থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সবাইকে বিশেষ করে বলেছেন, কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাৎ তফাৎ খুব তফাৎ থাক। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন, বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মা মাই, কামিনী নয় কো। মার শেষে ঘি দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ। সাবধান, মাকে মাগি ভেবে মরো না। প্রত্যেকের মাই জগৎ জননী, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ, এমনতর ভাবতে হয়। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুতে নেই। যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো, এমনকি মুখ দর্শন না করা আরো ভালো। আমার কাম ক্রোধাদি গেল না, গেল না বলে চিৎকার পারলে কখনোই তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কাম ক্রোধাদির গন্ধও নেই। মন যাতে ওসব ভুলে যায়। মনে কাম ক্রোধাদির ভাব না এলে কি করে তারা প্রকাশ পাবে? উপায়, উচ্চতর উদারভাবে নিমজ্জিত থাকা। সৃষ্টিতত্ত্ব, গণিত বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি আলোচনায় কামরূপুর দমন হয়। কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধীয় যে কোনো রকম আলোচনাই ওতে আসক্তি এনে দিতে পারে। অসব আলোচনা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। জয়গুরু। এখন নারায়ণীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবে আমাদের শম্পা মামনি। জয়গুরু। সবাইকে জয়গুরু। ঠাকুরের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নারায়ণীতি থেকে পাঠ করছি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে
যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তিগত কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। পাঠ শেষ হলো। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের প্রার্থনা এবং পাঠ শেষে এখন গানের পর্ব। আমি একটি গান করছি প্রথমেই, তারপরে আমি অনুরোধ করব অঞ্জন তালুকদার দাদাকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। আমার গানের পরে আমরা অঞ্জন তালুকদার দাদার কাছ থেকে গান শুনবো। জয় গুরু। ভব সাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। ভবসাগর তাহারণ কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। শরণাগত কিঙ্কর ভিহিত মনে, শরণাগত কিঙ্কর ভিহিত মনে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। হৃদি কন্দর তাহামস ভাস কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে। হৃদি কন্দর তাহামস ভাস কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে। পরব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, পরব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তোরে হরি চাক্ষুষ হে। মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তোরে হরি চাক্ষুষ হে। গুণগান পরায়ণ দেব গণে, গুণগান পরায়ণ দেব গণে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কহে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কহে। কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কহে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কহে। মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি ভরা ভয় দাহায়ক হে। রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি ভরা ভয় দাহায়ক হে। ত্রয়তাপহরে তব নাম গুণে, ত্রয়তাপহরে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দিহীন জনে। অভিমান প্রভাব বিমর্দ কহে, গতিহীন জনে তুমি
রহস্য কোহে, অভিমান প্রভাব বিমর্দ কোহে, গতিহীন জনে তুমি রহস্য কোহে। চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া করো দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীহীন জনে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতাধব মানব পাহাব কোহে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতাধম মানব পাহাব কোহে। মহিমা তব গুহুচর সুহুদ্ধ মনে, মহিমা তব গুহুচর সুহুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া করো দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীহীন জনে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভবরুহ বিকার বিনাশ কহে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভবরুহ বিকার বিনাশ কহে। মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া করো দীহীন জনে, 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 গুরুদেব দয়া করো দীহীন জনে। জয় গুরু। ভুল ত্রুটি হয়েছে, সবাই ক্ষমা করবেন। এখন আমরা অঞ্জন তালুকদার দাদার কাছ থেকে গান শুনবো। জয় গুরু। অঞ্জন তালুকদার দাদা। না, জয় গুরু। আমাদের অঞ্জন দা একটু ব্যস্ত, এখন পাচ্ছি না। তো অঞ্জন দা যদি ফ্রি হন, তা আমাকে বলবেন, আমি পুনরায় অঞ্জন দাকে দেব। শম্পা মামনিকে বলবো একটা গান বলার জন্য, শোনানোর জন্য। জয় গুরু। জয় জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? যদি হ্যাঁ। সুখ শান্তি পেতে চাও, সৎ গুরুর দীক্ষা নাও, মানব যেন জীবন সার্থক তোমার হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, সৎ গুরুর দীক্ষা নাও, সুখ শান্তি পেতে চাও, সৎ গুরুর দীক্ষা নাও, মানব জীবন সার্থক তোমার হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া সৎগুরুর চরণ, যুগে যুগে আসেন তিনি পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া সৎগুরুর চরণ, যুগে যুগে আসেন তিনি পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। সময় থাকতে দীক্ষা নাও, মহাতীর্থ দেওঘরে যাও,
সময় থাকতে দেখা নাও, মহাতীর তো দেওঘরে যাও, মনের যত ময়লা দূর হবে। ভাই রে, সপ্ত সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সপ্ত সুন্দর জীবন তুমি পাবে। অহংকারে মত্ত হয়ে রইলে পরে ভাবে, জীবন বেলা চলে গেলে ডাকবি তারে কাবে। অহংকারে মত্ত হয়ে রইলে পরে ভাবে, জীবন বেলা চলে গেলে ডাকবি তারে কাবে। টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সব কিছুই রইবে পরি, টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সব কিছুই রইবে পরি, ভবে আশায় কারণে হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। লীলাময় লীলা করিলে হিমায়িতে পড়ে, লক্ষ নর নারী পাগল তোমার গানের সুরে। লীলাময় লীলা করিলে হিমায়িতে পড়ে, লক্ষ নর নারী পাগল তোমার গানের সুরে। জানো মেরি সাদ, শোনো একটি ফরিয়াদ। জানো মেরি সাদ, শোনো একটি ফরিয়াদ, নিদান কালে দয়া করো মোরে। ভাই রে, সপ্ত সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। দেশে বিদেশে হতে কত কষ্ট করে আসে তারা একটু শান্তির তারে। দেশে বিদেশ হতে কত কষ্ট করে আসে তারা একটু শান্তির তারে। তোমাকে করলে দর্শন পালায় ধরে সমন মরণ, তোমাকে করলে দর্শন পালায় দূরে সমন মরণ, এমন শান্তি কোথায় আছে ভাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, সাত গরুর দীক্ষা নাও। সুখ শান্তি পেতে চাও, সাত গরুর দীক্ষা নাও, মানব জনম সার্থক তোমার হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। সবাইকে জয় গুরু। জয়গুরু আমাদের মামনি। আমরা এখন এ, আমাদের শঙ্কর পুরকায়স্থ দাদার কাছ থেকে একটা গান শুনবো। তারপরে আমি অনুরোধ করব আমাদের শঙ্কর পুরকায়স্থ দাদা অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করবেন। এবং জয়গুরু, আমরা জয়গুরু জানাচ্ছি আমাদের উমাশঙ্কর দাদাকে। দাদা আমাকে মেসেজ করেছিলেন আজকে। উনি একটা নাটকের কাজে বাহিরে আছেন, ওনার দুর্গাপুরের বাহিরে। তারপর উনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিনা জানেন না। যদি
পৌঁছতে পারেন বাসায় তাহলে করবেন। যাই হোক দাদা, বাসায় পৌঁছেছেন এবং আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন, আমরা দাদার কাছে আহ, দাদাকে আমাদের পক্ষ থেকে জয়গুরু জানাচ্ছি। জয়গুরু। জয়গুরু আমাদের শঙ্কর দা, শঙ্কর দার কাছে আসুন। জয়গুরু, জয়গুরু দাদা। তো জয়গুরু। আপনার অর্ধেকটা নিবেদন আমার রাখতে পারবো দাদা। তো এই লাস্টেরটা আমি আসলে একটু ভিজে আছি, তো আন্তরিকভাবে দুঃখিত, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তো অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করা আমার পক্ষে একটু কষ্টদায়ক হয়ে যাবে। তো আপনি না হয় আজকে করে ফেলেন। আর আপনার আজকে যে আমাকে নিবেদন করেছেন একটা সঙ্গীত পরিবেশনা করার জন্য, সেটা আমি চেষ্টা করব। জয় গুরু। জয়গুরু। আমি মাত্র গেছিলাম বাড়িতে, তো বাড়ি থেকে মাত্র আসলাম। তো আমার ঢুকতে একটু দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই, তাড়াহুড়া করে হাত মুখ ধুয়ে ওই ঢুকে গেলাম। জয় গুরু। ও মন গুরু বজরে, ওরে সোনার চাঁদ, নীল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান। ও মন গুরু বজরে, অমন গুরু বজরে, ওরে সোনার চাঁদ, দিল দরিয়া উঠলে তুফান, কে দিবে আসান। অমন গুরু বজরে, গুরু বজ, গুরু করো, গুরু করো সার। গুরু বজ, গুরু চিন্তা, গুরু করো সার। গুরু বিনে এ ভুবনে, 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 বন্ধু নাই রে আর। অমন গুরু বজরে, এ ওরে সোনার চা, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান। অমন গুরু বজরে, ভাই বলো বন্ধু বলো, কেউ তো কারো নয়, অমন কেউ তো কারো নয়। ভাই বলো বন্ধু বলো, কেউ তো কারো নয়, অমন কেউ তো কারো নয়। দু চার দিনের দেখা শোনা, দু চার দিনের দেখা শোনা, দু চার দিনে দেখা শোনা, দু চার দিনে দেখা শোনা, দু চার দিনের দেখা শোনা, দু চার দিনের দেখা শোনা, পথের পরিচয়। ওমন গুরু বজরে, ওরে সোনার সা, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান। ও মনে গুরু বজরে। এই দ এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, ও মন কতই করো খেলা। পিছনে পানে চেয়ে দেখো, পিছন 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 পানে চেয়ে দেখো,
পুরাবে বাইবেল ও মন গুরু অজরে ওরে সোনার সান, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান, ও মন গুরু বজরে। জয় গুরু। তো নতুন একটা গান আমি চেষ্টা করেছি, তবে সঠিকটা আসছে নাই। তো আপনাদের আশীর্বাদ পেলে হয়তো আগামীতে আবার একটু এগিয়ে যেতে পারবো। জয় গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু। অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে গানখানা। আমরা সবাই ঠাকুরের গান নীরবে শুনেছি। জয়গুরু। আমি ভারত থেকে, ভারতের দুর্গাপুর থেকে আমাদের উমাশঙ্কর দাদার কাছ থেকে একটা আহ, গান শুনবো। দাদা যাই আমাদেরকে শোনান, মানে গান অথবা ছড়া, আবৃত্তি, ছড়া যাই শোনান। জয়গুরু। জয়গুরু, আমি একটা কবিতা বলি, ঠিক আছে? আজ্ঞে। কারণ আজ্ঞে। সঙ্গীতটা, আমি যেগুলো গান, গান হয় না, স্লোগান হয়ে যায়। যাই হোক, আজকের কবিতা পরমপিতার চরণে নিবেদন করছি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত কবিতা, পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে তিনি নিবেদন করেছিলেন। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে আমরা পাই, কবিতাটি পড়লে বা আবৃত্তি করলে সেই কবিতাটি আমার পরম পিতার চরণে নিবেদন করছি। কবিতা কৃপণ। আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম গ্রামের পথে পথে, তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণ রথে। অপূর্ব এক স্বপ্ন সম লাগতেছিল চক্ষে মম। কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। আমি মনে ভাবতেছিলেম, এ কোন মহারাজ। আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো, ভেবেছিলেম তবে আজ আমারে দ্বারে দ্বারে ফিরতে নাহি হবে। বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলেম পথে। চলিতে রথ ধনধান্য ছড়াবে দুই ধারে। মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে। দেখি সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে। আমার মুখ পানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে। দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা। হেনকালে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ আমায় কিছু দাও গো, বলে বাড়িয়ে দিলে হাত। মরি, একই কথা রাজা ধীরাজ, আমায় দাও গো কিছু। শুনে ক্ষণকালের রইনু মাথা নিচু। তোমার কি বা অভাব আছে ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে? এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা। ঝুলি হতে দিলেন তুলে একটি ছোট্ট কণা। যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করিয়ে কি ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি। দিলেম যা রাজ ভিখারি রে, স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে। তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে। তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে? তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে? জয় গুরু। জয়গুরু। আমরা আমাদের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ করব, গানের পর্ব। আমরা এখন আলোচনায় চলে যাব। আজকে যে আমাদের আলোচনার বিষয়, কপট হইও না, নিজে ঠকো না, অন্যকে ঠকিও না। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে।
আমরা প্রথমেই আমাদের শুভ রায় দাদার কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনবো। আলোচনার বিষয়, কপট হয়েও না, নিজে ঠকো না, অন্যকে ঠকিও না। জয় গুরু। শুভ রায় দাদা আসার চেষ্টা করুন। আমি 2 মিনিট চেয়ে নিচ্ছি সবার কাছ থেকে। আমার চলার পথে সারথি পরমপিতা, পরমপিতার রাতুল চরণে আমার শত কোটি প্রণাম। জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা রাতুল চরণে আমার শত কোটি প্রণাম। সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদেব পর্দার রাতুল চরণে শত কোটি প্রণাম। আচার্যদেব দাদার রাতুল চরণে শত কোটি প্রণাম। গুরু পরিবারের সকলের রাতুল চরণে শত কোটি প্রণাম। মধ্যকার অনলাইন অধিবেশনে উপস্থিত দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। আজকের যে আলোচনার বিষয়, কপট হয়েও না, নিজে ঠকো না, অন্যকে ঠকিও না। এখানে কপটতা, কপটতার মধ্যে আমাদেরকে অনেক কিছু বোঝানো হয়েছে। নিজে কপট হয়ে চলা, নিজে কথা বলার মধ্যে কপটতা রেখে কথা বলা, কিছু রাখা, কিছু বলা, নিজে কর্মের মধ্যে কিছু করা, কিছু অবহেলা করা, সবকিছুর মধ্যে অবহেলা। আমার মনে হয় এখানে কপটতা, কপট হয়েও না। আমি একটা জিনিস মনে করি, আমার মনের অভিব্যক্তি থেকে বলছি। আমি তো আসলে ঠাকুরের কোনো বই পড়ি না, আমার বাংলাদেশে থাকাকালীন পড়ার সময় হয় নাই। তো আমার মনের অভিব্যক্তি থেকে বলছি, আমি প্রত্যেকটা কাজে ততটুকু রিটার্ন পাবো, প্রত্যেকটা কাজের, প্রতিটা কাজের রিটার্ন ততটুকু পাবো যতটুকু আমি তার মধ্যে মনোনিবেশ করব। কাজটাকে আমি যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ মনে করব, আমার মনটা যতটুকু দিয়ে ওই কাজটা আমি করব। আমি একটা কাজ করতেছি, পাশাপাশি আমি ভাবতাছি আর একটা কাজের কথা, আমি ভাবতেছি আর একটা বিষয়ের কথা, তাহলে ওই কাজটা কিন্তু আমার পূর্ণ রূপ পাবে না। আমাকে যদি যে কোনো কাজে পূর্ণ প্রাপ্তি পেতে হয়, তাহলে আমাকে অবশ্যই আমার মনোনিবেশটা পূর্ণ থাকতে হবে। আমি আমি আমার মনের অভিব্যক্তি থেকে বলছি, তবেই আমি ওই কাজের পূর্ণ রিটার্নটা পাবো। আমি প্রায়শই আমার কর্মক্ষেত্র, বাংলাদেশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ও অন্যান্যদেরকে বলতাম ব্যবসাটাকে মায়ের মতো ভালোবাসার জন্য। আমরা মাকে যেরকম ভালোবাসি, আমার ব্যবসাটাকে আমি ওইভাবেই ভালোবাসবো। তো আমরা যদি যে কোনো কাজে অবহেলা করি, আমার মনে হয় কপটতাটা ওইভাবেই বোঝানো হয়েছে। আমরা আমাদের উমাশঙ্কর দাদার কাছ থেকে বি- কপটতা বিষয়ে আমরা আমরা বিস্তারিত বুঝবো। তবে আমার মনে হয় এই কপটতার উপরেই নির্ভর করে আমাদের আমাদের ঠকা এবং ঠকানো, আমাদের এই অবহেলা, আমাদের প্রতি কর্মের প্রতি অনীহা, আমাদের যে কোনো কাজে মনোনিবেশ আহ, না করা, অথবা মনোনিবেশ না করে কাজ করা, এর উপরে নির্ভর করে আমাদের ওই কর্মের উপর থেকে প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি, অর্থাৎ নিজে ঠকা এবং অন্যকে ঠকানো। আমার মনে হয় আলোচনার বিষয়টা ওই দিকেই
দয়াল আমার ওইভাবেই বুঝিয়েছেন। আমি জানি না, আমার অভিব্যক্তি থেকে বলছি, সবাইকে জয়গুরু। সবাইকে জয়গুরু। আমরা এখন আহ সুবরা দাদার কাছ থেকে শুনবো, যদি সুবরা দাদা আহ, থাকেন নেটওয়ার্কে কাছাকাছি, নতুবা আমরা পরে আমরা আমরা শঙ্কর প্রকাশ দাদার কাছ থেকে শুনবো। জয়গুরু। জয়গুরু আমাদের শঙ্কর প্রকাশ দাদা। সুবরা দাদা আছেন? জয় না, উনি মোবাইলের কাছে নেই। জয়গুরু শঙ্কর দা। জয় গুরু। জয়গুরু। হ্যাঁ। আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম পরম না। ঠাকুর করেছে পরমাত্মার জগৎ জন্য শ্রী শ্রী পরমা পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বর্দা পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী আচার্য দেব ও গুরুকুলের সকলের চরণে প্রণাম। উপস্থিত অনলাইনে যারা উপস্থিত হয়েছেন ইষ্ট পিপাসু প্রত্যেকে আমার আনন্দ জয় গুরু। তো আজকের যে আলোচ্য বিষয়, কপট হইও না, নিজের ঠকো না, অন্য কেউ ঠকিও না। তো আসলে দেখেন, এই পরম দয়াল আমাদের এত সুন্দর করে ছড়া আকারে ছোট্ট ছোট শব্দ নিয়ে যে বানিয়ে আমাদের মাঝে দিয়েছেন, তো খুবই অর্থবোধক। তো আমরা যদি এগুলা শুধু মুখস্থ বললে পড়লেই হবে না, আমরা যেন এই বাণীগুলা আমরা আমাদের নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারি, সেটাই হলো মূল বিষয়। তো এই যে ভগবান এত সমস্ত বাণী দিয়েছেন কার জন্য? আমার জন্য। মানে আমার বলতে আমাদের সবার জন্য। তো আমরা যেন প্রত্যেকেই শুধু মুখে না বলে আমরা যেন বাস্তবে নিজে প্রতিষ্ঠিত এবং ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেটাই হলো মূল বিষয়। তো দেখেন, কপট হয়েও না। আমরা হয়তো অনেকেই জানি কপট কি। যেমন আমরা অনেকেই মানে সাধুর মতন মানে বহিঃপ্রকাশ হয়, সাধু ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু আসলে দেখা গেছে ভিতরে অনেক গোপনীয় অনেক নেগেটিভ সাইড লুকায়িত আছে। ও, তো সেটাই হলো মানে কপট, অর্থাৎ কিছু বন্যামীর মতন আছে। এ, যে বিষয়টা এই সহজে ফুটে ওঠে না, পরবর্তীতে ফুটে ওঠে। ভগবান বলছে, এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইয়েতে শুনছি যে সাধু হও সাধু সেজো না। অর্থাৎ অনেকে আছে কি করে সাধু হয়, কিন্তু সাধু হয় না, মানে সাধু সাজে, মানে সাজে তারা সাধু হয়, কিন্তু ভিতরে দেখা যায় তারা তাদের সেই কপট কপটতা লুকিয়ে রয়েছে। তো এই যে ভণ্ডামির এ, বা মিথ্যার যে একটা এ, আশ্রয়, সেই বিষয়টা যেন না থাকে, সেটাই হলো মানে কপটতা ত্যাগ করতে হবে। তো আমরা অনেকেই ছবি ক্ষেত্রে অনেক অনেক হ্যাঁ, আমরা আছি যেটা কপটের কিছু লক্ষণ আমাদের মাঝে আছে। মন মুখ এক না, অর্থাৎ মনে একটা বা মুখে একটা মনে আরেকটা, এই সেটাই। তো পরম দয়াল সেটাই বলছেন যে কপট হয়েও না, অর্থাৎ এমন ধরনের যেন ভণ্ডামি না হোক, এ, নিজে ঠকো না, অন্য কোটিকেও না। আমরা অনেকেই করি কি যে নিজের মঙ্গলের জন্য পাগল, অন্যের মঙ্গল আমরা কামনা করি না, কিন্তু তা বুঝে না যে অন্যের মঙ্গল কামনাই নিজের মঙ্গলের প্রসূতি। তো আমরা যদি অন্যের মঙ্গল কামনা করি তাহলে কি হবে? আমাদের নিজেরই মঙ্গল হয়ে যাবে। আর যারা এই বিষয়টা জানে না বা করতে পারে না, তারা তো অবশ্যই নিজের মঙ্গলও তারা পাবে না। তো আমরা যেন এই বিষয়টা খেয়াল রাখি, আমরা কখনোই সে বন্যামীর ভাব না না ধরে, ঠিক যেভাবে ভগবান আমাদেরকে বলেছেন, এ, আমাদের সেভাবেই যেন আমরা থাকতে পারি, সেভাবেই যেন আমাদের সব নিজে গড়ে উঠতে পারি, পারিপার্শ্বিককে তৈরি করতে পারি। সেটাই হলো গিয়ে মূল লক্ষ্য। আর আসলে কিন্তু ধর্ম হলে এটাই যে যাতে আমরা নিজে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারি, সেটাই তো ধর্ম। তো উপস্থিত ইষ্ট পিপাসু, আজকের অনলাইনে দেখা যায় উপস্থিতিটা কম। জানি না কেন, যে হয়তো অনেকের এই মোবাইলের সমস্যা, অনেকে হয়তো মনেই নেয় না, বিজি, তাও জানি না। আজকে আমি নিজেও একটু বিজি ছিলাম, যাই হোক পরম পিতার আশীর্বাদে ঢুকতে পেরেছি। তো পলাশদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, উনি প্রতিদিন এই যথাসময়ে নির্দিষ্ট ভাবে যে ঢুকতে পারেন এবং আমাদেরকে একটু সজাগ করে দেন, এবং আমরা যে একটু ইষ্ট নেশায় কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারি, সেটাই অনেক কিছু। অর্থাৎ আমাদের
মঙ্গলও হবে, ওনারও মঙ্গল হয়ে যাবে। তো তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে, যেন সেভাবেই এ, ভগবান সুন্দরভাবে রাখেন। সেই মনোমানসিকতা নিয়ে যেন আমরা ওনার কারণে আমরা যেন সেই ভগবানের সান্নিধ্যে কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারি। তো আজকে আমি আর বেশি কিছু বলবো না। এই উক্ত বিষয়ের উপর আমার যে শ্রদ্ধাভাজন ভারত থেকে এই দাদা উমাশঙ্কর দা এসেছেন, তো ওনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনবো। এখন সুজিত মোহন দাস দাদাও দেখা যায় অন্তিম লগ্নে উনিও পৌঁছেছেন। যাক, উনিও অনেক বিজ্ঞ। উম, তো ওনার কাছ থেকে আমরা শুনবো। তো আমি আর হয়তো কথা বাড়িয়ে লম্বা করে লাভ নেই। তো সবার মঙ্গল কামনা করে এখানেই সমাপ্ত করলাম। জয় গুরু। জয়গুরু। আমাদের শঙ্কর প্রকাশ দাদা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ঠাকুর কথা শুনলাম। আমি এখন সুজিত দাদা, ডাক্তার সুজিত মোহন দাস দাদাকে বলবো ঠাকুরের কথা শোনানোর জন্য আমাদেরকে। আহ আজকের যে আলোচনার বিষয়, কপট হয়েও না, নিজে ঠকো না, অন্যকে ঠকিও না। এখন আমরা শুনবো আমাদের সুজিত দাদার কাছ থেকে। জয় গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের রাতুল চরণে আমার প্রণাম। প্রণাম জানাই পরমারাধ্যা জগৎ চরণী শ্রী শ্রী বড় মায়ের প্রণাম চরণে। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রী চরণে, বর্তমান আচার্য দেবের শ্রী চরণে প্রণাম জানাই। উপস্থিত অনলাইন সৎসঙ্গে গুরু ব্রাথা ও মায়েদেরকে জানাই আনন্দিত জয়গুরু। আজকের যে আলোচ্য বিষয়, কপট হইও না, নিজে ঠকো না, আর অপরকেও ঠকিও না, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান সময় উপযোগী। তো কপট মানে আমি প্রথমেই আমাকে জানতে হবে কপট কি। ঠাকুর বললেন, কপট আশয়ের মুখের কথার সঙ্গে হৃদয়ের ভাব বিকশিত হয় না। অর্থাৎ মুখে একরকম এবং মনে অন্যরকম, বলা একরকম, করায় অন্যরকম। তো আমাদের মধ্যে এইরকম বিষয়গুলা বর্তমানে এক মারাত্মক ভাইরাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বর্তমান সমাজে। মানে এটা একটা অনাহাসেই অনেকেই খেলার ছলে, অনেকে কথার কথা বলে, অনেকেই মনে করে যে একটা বললেই হলো। ওই যে, যেমন আমি আছি এখন এক জায়গায়, বললাম দাদা আমি আছি ওই ওই জায়গায়, মানে আছি এক জায়গায়, বললাম অন্য জায়গায়। কথার কথায় মিথ্যা কথা বলা, কথার কথায় একে অন্যের সাথে মানে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, এই বিষয়গুলা কিন্তু আমাদেরকে দূরে ঠেলে দেয় ধর্ম থেকে। আমি ইচ্ছে করে খেলার ছলেই হোক আর কথার কথাই হোক, কোনোভাবেই মিথ্যা কথা বলবো না। বা এরকম একটা প্রতিশ্রুতি যদি আমাদের মধ্যে থাকে, এভাবে কিছুদিন চলতে চলতে দেখা যাবে আমার মন থেকে সেটা এমন ভাবে সরে গেছে যে মিথ্যা কথা বলাটা
বা কোনো কারণে অকারণে কোনোভাবেই যাতে আমাদের আহ, চরিত্রে চরিত্র থেকে এটা সরে যাবে, তাহলে সমাজে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে নিজের জায়গাটা একটু অন্যরকম হয়ে যাবে। সবাই মন থেকে বিশ্বাস করবে যে দাদা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, দাদা কখনো মুখে এক মনে এক, আর এইরকম চতুরতা করেন না। তো কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না। এই যে ঠাকুর বললেন সেটা হইল, আমি মুখে যা বললাম অন্তরের ভাবটাও তাই যদি থাকে, তাহলে আমি কপটি নই। অত্যন্ত চালাক হওয়া বা চালাকি করে কারোর সাথে কথা বলা, চলা, এই সবগুলাই কপটি ব্যক্তিদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহলে আমি অবশ্যই আমাকে যাতে, মানে ঠাকুর কিন্তু তাও এও বলেছেন, নিজে ঠকো না, অন্যকে ঠকিও না। আমি যদি ঠকি তাও ঠাকুর ব্যথা পান, অন্যদেরকে ঠকালেও তিনি ব্যথা পান। ঠাকুর আরো বললেন, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। তো সবকিছুর মধ্যেই কিন্তু স্পষ্ট যে আমি কারো সাথে খারাপ আচরণ করব না, আমি কারোর সাথে মিথ্যার প্রশ্রয় নিয়ে কথা বলবো না, আমি কারোর সঙ্গে ভিতর গরম রেখে অপারগতা বশত ক্ষমাশীল হতে যাব না। এই যে বিষয়গুলা, এগুলা কিন্তু আমাদেরকে বর্তমান যা বলে আপডেট, আমাদেরকে উপরে নিয়ে যাবে। আর যদি নিজের একটু সাময়িক লাভের জন্য অন্যদেরকে ঠকাই, তাহলে সেটা কিন্তু নিঃসন্দেহ চিত্তে দুদিন আগে বা পরে সেটা আমার জন্যই। আমি নিজেকেই নিজে ঠকালাম, নিজেকেই নিজে ফাঁকি দিলাম এবং নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চিত করলাম। সেটা কারো, যেমন আমি একজনকে ঠকালাম, সে আমাকে ঠকাবে এমন ভাবে না। এই বিচারটা হয়ে যায় প্রাকৃতিক ভাবে। ঠাকুর ঠাকুরের কিন্তু আরেকটা বাণী আছে, প্রকৃতি তোর নয় ক্ষমামা, ছেড়ে দেবে না, লাথি মেরে ফেলে দিবে, সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ প্রকৃতি যখন আমাদের বিচার করবে তখন কিন্তু আর ফিছাবার জায়গা থাকবে না। আর আমি যত বড়ই শক্তিশালী হই না কেন, যতই ক্ষমতাবান হই না কেন, প্রকৃতির বিচার থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আর সেই প্রকৃতিটাই হলো ঈশ্বরের বিচার। তো কপট হইও না, নিজে ঠকো না, অপরকেও ঠকিও না। স্পষ্ট ভাষা এবং উচ্চারণ এবং সহজলভ্য, এটা আমরা প্রত্যেকেই বুঝি। একটু একটু করে আমরা যদি এগুলাকে হৃদয়ে লালন করতে শিখি, পোষণ করতে শিখি, চরিত্রে ধারণ করতে শিখি, তাহলে আমার দেখা দেখি আমার পরিবারের সবার চরিত্রে সেটা লালিত হবে। আর এইভাবে একদিন দেখবো আমরা সমাজের মধ্যে একটা চিহ্নিত পরিবার, যে পরিবারের লোকজনকে গর্বের সহিত একজন হাত উঁচিয়ে বলবে ওই পরিবারটার মধ্যে ইষ্টের নির্দেশ সব সময় প্রতিপালিত। তাহলে আপনি হেরে গিয়েও জিতে যাবেন। সেটাই যুগ যুগ ধরে আপনার কৃতি থেকে যাবে, আমার কৃতি থেকে যাবে, আমার সন্তান মানুষের মতো মানুষ হবে, সংসারে
খ্যাতনামা মানুষ হবে। আপনার উপরে নির্ভর করবে, আমার উপরে নির্ভর করবে আমি আগামীতে কেমন প্রজন্ম চাই। স্টপের পাশে উপস্থিতি, আমি আমার মতো করে বললাম, আমার ভুল ত্রুটি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। আমাদের ডাক্তার সুজিত দাদার কাছ থেকে অত্যন্ত সুন্দর ঠাকুর কথা শুনলাম। এখন আমরা কত বিষয়বস্তুর আলোকে ঠাকুর কথা শুনবো আমাদের উমাশঙ্কর দাদা ভারত থেকে। আমি অনুরোধ করছি দাদাকে আমাদেরকে ঠাকুর কথা শোনানোর জন্য। আমাদের উমাশঙ্কর দাদা ভারত থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু। প্রিয় পরমের আতুল চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী বড়মার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবের চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। আজকের এই মহতি সৎসঙ্গে উপস্থিত আমার সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ভাইরা, আমার কল্যাণময়ী মায়েরা, যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটি বিনীত আবেদন যে আপনারা যখন প্রতি শনিবার এই সৎসঙ্গ যখন অনুষ্ঠান আমাদের শুরু হবে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা মোবাইলটি একটু অন করে লাউডে রাখবেন, যাতে অন্যান্য সব বাড়ির যারা আছেন তারাও যেন শোনে। অন্তত কিছু শুনলেও, কাজ করতে করতে শুনলেও কিছুটা ঠাকুরের কথা তো সবাইকে শোনানো দরকার। সবাই তো এখানে উপস্থিত হতে পারে না। যাই হোক, আমার শ্রদ্ধেয় পলাশদাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। ওনার জন্যই আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে উম মুখোমুখি হতে পেরেছি, সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছি ঠাকুরের দয়ায়। আমি এখানে ভাবি প্রতি শনিবার কিন্তু আমাদের এখানে একটা ক্লাস হয়, জীবন পাঠের ক্লাস। এই যে আপনারা বলেন কত সুন্দর সুন্দর নিজেদের অভিজ্ঞতা, নিজেদের বোধ বুদ্ধি বিবেচনার উপরে বলেন, খুব সুন্দর লাগে, মন দিয়ে শুনি আহ প্রত্যেকেরই কথাগুলো, বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও কিন্তু বলেন। যাই হোক, আজকের বিষয়, ঠাকুর বললেন কপট হয়েও না, নিজে ঠকো না, অপরকে ঠকিও না। আমি যে কথাগুলি বলবো ঠাকুরেরই কথা, তার শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা। কারণ নিজের কথা বলতে গেলে সেটা হয়তো ভুল হয়ে যেতে পারে। প্রথমেই ঠাকুর আমাদের যে সত্যানুসরণ দিলেন, এই গ্রন্থটি যেটি অতি সহজেই আমাদের পকেটে রাখা যায়, যে কোনো জায়গাতেই নিয়ে যাওয়া যায়, সত্যানুসরণে ঠাকুর কিন্তু আমাদের জীবন চলার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সমস্যার সমাধানের পথ কিন্তু দিয়ে দিলেন। ঠাকুর সত্যানুসরণে বললেন প্রথমেই, সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে, পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ও দুর্বলতা। তারপরে ঠাকুর অনেক কিছু আরো কথা বললেন ওই বাণীটির মধ্যে। তাহলে প্রথম লাইন হচ্ছে, সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এখন আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা জয়ী হতে পারছি না কেন? না, আমাদের মধ্যে কপটতা রয়ে যাচ্ছে। আবার ঠাকুর পরে আরো বিশ্লেষণ করে বললেন তারপরেই, যে এতটুকু দুর্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক ঠিক অকপট হতে পারবে না। তাহলে দেখুন, এখানেও সেই কপটতা চলে আসছে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে, আমাদের চরিত্রের মধ্যে যদি কপটতা থাকে, তাহলে তার পাশাপাশি দুর্বলতাও থাকবে। আর ঠাকুর বলছেন ওই দুর্বলতা প্রথমে আমাদের সরাতে হবে। আবার ঠাকুর বলছেন, সত্যানুসরণে বলছেন যে মন মুখ এক না হলে ভিতরে, মন মুখ যদি এক হয় তাহলে ভিতরে গলদ জমতে পারে না। এই কপটতা বিষয়েও কিন্তু চলে আসছে সেই মন মুখের কথা। দাদারা যে আলোচনা করলেন, যে আমি মুখে বলছি এক কথা,
আর আমার মনটা আছে কপটতায় ভরা, আমি কাজ করতে গিয়ে সেই কপটতাময় কাজগুলোই করে ফেলছি, তাহলে মন মুখ এক হলো না। আমি যা মুখে বলছি সেটা করছি না, যেটা মনে ভাবছি সেটা করছি না, আমার ভাবনা চিন্তায় যা আসছে সেটা করছি না, করার সময় আমি অন্য কাজ করে ফেলছি। তাহলে আমি কপটতা করছি। কার সঙ্গে কপটতা করছি? নিজের সঙ্গে কপটতা করছি। আমি ঠাকুরের সঙ্গেও কপটতা করে বসছি। কপটতা বিষয়ে ঠাকুর কিন্তু প্রতিটা আমাদের ভাব, আমাদের অনুভূতি তিনি কিন্তু খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবে পরতে পরতে বুঝিয়ে দিলেন। ঠাকুর বলছেন সত্যানুসরণে, আমি সত্যানুসরণ থেকেই বলছি, ঠাকুর বলছেন সত্যানুসরণে, যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। তাহলে কপটতা যতদিন থাকবে আমার সাধনায় কিন্তু উন্নতি হবে না, আমরা ঠাকুরের পথে চলতে পারবো না নিখুঁত ভাবে, আমরা 100% ঠাকুরের পথে চলতে পারবো না যতদিন আমরা কপটতাকে পুষে রাখবো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেই নিজেকে প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়। দেখুন এখানে এই কপটতার সঙ্গে বিশ্বাসের একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে। আমরা যদি সম্পূর্ণভাবে কপটতা ত্যাগ করতে না পারি, তার মানে কি আমরা পুরোপুরি ঠাকুরকে বিশ্বাস করতে পারছি না, তাই আমাদের মধ্যে কপটতা রেখে দিয়েছি পুষে। তাহলে বলছেন যে অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান থেকেও কিন্তু আমরা প্রবঞ্চিত হব। আবার কি বলছেন, কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নিরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, কারণ মুখ খুললে কি হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না। এই কপটতার সঙ্গে কত কিছু জুড়ে আছে, কপটতার সঙ্গে আমাদের অন্তরের ভাব জুড়ে আছে। একটা ভালো কথা বললেও যদি আমাদের অন্তরের মধ্যে কপটতা থাকে, অবিশ্বাস থাকে, ইষ্ট ভাব যদি না থাকে, তাহলে এই ভালো কথাগুলো গুলো কিন্তু আমাদের কাছে তেতো লাগবে, আমার ভালো লাগবে না। সৎসঙ্গ যদি ভালো কথা হয়, যদি ভেতরে ভেতরে আমার কপট ভাবটা প্রকট হয়ে যায়, তখন কি হবে, সেই মুহূর্তে সেই কথাগুলো শুনতে আমার ইচ্ছে করবে না, সাথে সাথে উঠে চলে যাব অন্য সাইডে, ভালো লাগছে না। অর্থাৎ তখন যদি আমার কাছে অমৃত সমান কিছু আসে, তাহলেও কিন্তু আমাদের সেই অমৃত তেতো লাগবে, ইচ্ছে করবে না সে অমৃত গ্রহণ করতে। অর্থাৎ আমাদের কাছে তখন অমৃতময় বাড়িও লবণাক্ত হয়ে যাবে। তাই ঠাকুর বললেন যে কপট হইও না, কারণ কপটই হচ্ছে নিম্ন দৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতন। ঠাকুর কিসের সঙ্গে, কোন পাখির সঙ্গে তুলনা করে দিলেন কপট ব্যক্তি? কারণ শকুন যত বড় পাখি হোক না কেন, যত উঁচুতেই উড়ুক না কেন, তার লক্ষ্যটা কিন্তু সবসময় ভাগাড়ের দিকে থাকে, নিচের দিকে থাকে। কাজে আমরা নিজেরা যেমন কপট হব না, কপটতা ত্যাগ করবো আমাদের মন থেকে, তেমনি ঠকবো না। কপট হলেই তো ঠকবো, না ঠকাই। আমরা যখন কপট হয়ে যাই, আমরা দ্বিচারী হয়ে যাই, অর্থাৎ আমাদের আচরণটা দুরকম হয়ে যায়, মুখের কথা, মনের ভাবনা আর কাজ করা। আর যখন আমরা দ্বিচারী হয়ে যাই, তখন কিন্তু আমরা সত্যটাকে সরিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি। কারণ আমি যখন একটা চালাকি করব, তখন তো আমাকে মিথ্যার কিছু আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে, কারণ আমাকে সেই উপকরণটা তো নিয়ে আসতে হবে। কারণ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করে আমি ওই চালাকিটা কি করে আমি সাকসেস করব? আমাকে তো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। আর যদি আমি মিথ্যার আশ্রয় নিই, মানুষের কাছে কিন্তু ধরা পড়ে যাবই যাব, বেশি দিন এটা চালাতে পারবো না, মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাব। মানুষ তখন
আমাদের উপর আস্থা রাখবে না। আর মানুষ যদি আস্থা না রাখে, তাহলে কিন্তু আমরা অন্যের সহানুভূতিও পাবো না, মানুষের সহযোগিতা থেকেও আমরা কিন্তু বঞ্চিত হয়ে যাব। কোনো মানুষ আমাকে বিশ্বাস করবে না, কোনো মানুষ আমাকে কোনো রকম ভাবে সহযোগিতা করবে না, কোনো মানুষ আমাকে আমার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণায় কেউ সহানুভূতি জানাবে না, কেউ পাশে থাকবে না। আমার কাছে তখন পুরো দুনিয়াটা একা হয়ে যাবে। আমি একা, তখন আমাকে একাই থাকতে হবে ওই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা জ্বালা নিয়ে। তাহলে আমরা ঠাকুরের দর্শনে এসে কি পেলাম? যে যে ব্যক্তি মন মুখ যার এক নয়, সে সত্যি খুব হতভাগা। কারণ আমরা ঠাকুরের কাছে এসেছি, আমরা একটা অমৃত সিন্ধুর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। তিনি যা বলেছেন সেগুলো যদি আমরা আমাদের ব্যবহার দিয়ে, সেগুলো যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জীবনযাপনের ব্যবহার দিয়ে সেগুলোকে যদি আমরা বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে না পারি, তাহলে কিন্তু ওই সমুদ্রের তীরে গিয়ে বা অমৃতময় সমুদ্রের তীরে গিয়ে ওই তীরেই দাঁড়িয়ে থাকবো, তার যে স্বাদ সেটা কিন্তু আমরা পাবো না। কাজেই তিনি আমাদের জীবনের আমরা কি কি ভাববো, আমরা কি কি আচরণ করব, সেই আচরণের কি ফল, প্রতিটি জিনিস কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি নিখুঁত ভাবে বলে গেছেন। কাজেই আমাদের সব সময় আমাদের দৃষ্টিটা উত্তমের দিকে রাখতে হবে, আমাদের দৃষ্টিটা সব সময় আলোর দিকে রাখতে হবে, আর সেই সর্বোত্তম পুরুষোত্তমের পথকে অনুসরণ করতে হবে। আর তখনই কিন্তু আমাদের অন্তরের যে সমস্ত ভালো গুণ, সেগুলো কিন্তু সার্থক হয়ে যাবে। সুতরাং তাই আমরা শুনি যে ওই যে বলে না, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। কাজে বড়র দিকে দৃষ্টি যদি আমরা রাখতে পারি, উত্তমের দিকে দৃষ্টি যদি আমরা রাখতে পারি, সেই পুরুষোত্তমের পথ যদি অনুসরণ করতে পারি, তবে কিন্তু আমরা নিজেরাও তার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবো। আর আমরা যদি তার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠি, আমরা যদি ঠাকুরের মানুষ হয়ে উঠি, সাধারণ মানুষও কিন্তু আমাদের ফলো করবে ঠাকুরকে। আমরা ঠাকুরকে ধরে কি পেয়েছি, সেখানেও কিন্তু আমাদের একটা যাজন হয়ে যাবে। আর এটা যদি আমরা করতে পারি, তবেই কিন্তু তিনি খুশি হবেন, তবেই কিন্তু আমাদের ঠাকুর ধরার সার্থকতা কিন্তু তখনই আসবে। প্রিয় পরমের আতুল চরণে প্রার্থনা জানাই, সবাই ভালো থাকুন। ঠাকুরের মানুষ আপনারা সবাই, খুব ভালো লাগে আপনারা যে এইভাবে ঘন্টাখানেক ইষ্টপ্রাণময় হয়ে থাকেন, তন্ময় হয়ে থাকেন ঠাকুরের কথা, ঠাকুরের গান, ঠাকুরের আলোচনা নিয়ে। খুব ভালো লাগে আমার। জয় গুরু। প্রিয় পরমের আতুল চরণে প্রার্থনা জানাই, সবাই ভালো থাকুন, সপরিবারে সপরিবেশে সুস্থ স্বাস্থ্য সত্যি শান্তির অধিকারী হয়ে। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের উমাশঙ্কর দাদাকে আমরা সবাই নীরবে দাদার কথাগুলো শুনছিলাম। ঠাকুর দাদার মঙ্গল করুন, তথা আমাদের প্রতি প্রত্যেকের মঙ্গল করুন। আমরা দাদা প্রতি শনিবার আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা রাখি। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছি। আমাদের প্রদীপ দা এসেছেন, প্রদীপ কুমার রায় দাদা। আমরা ওনার কাছ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে ঠাকুর কথা শুনবো এবং তৎপর জয়রাধে কীর্তন করার জন্য আমি মামনিকে অনুরোধ রাখছি প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। জয়গুরু। আমরা এখন প্রদীপ রায় দাদার কাছ থেকে শুনবো সংক্ষিপ্তভাবে আজকের আলোচনার বিষয়, কপট হইও না, নিজে ঠকো না, অন্যকে ঠকিও না। জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু।
আমার জীবন প্রতি সারথী পরম দয়াল পরম পরম শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণ প্রণাম জানাই তার ওই লীলা শুনি পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী বর্মার রাতুল চরণ প্রণাম জানাই সৎসঙ্গী প্রধান আচার্যদেব পঙ্কজ পাদ শ্রী বর্দার রাতুল চরণ প্রণাম জানাই সৎসঙ্গীর আচার্যদেব পঙ্কজ পাদ শ্রী দাদার চরণ প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলের চরণ। জয়গুরু সকলকে উপস্থিত। আহ আজকে আসলে এই একটু আগে আমি মূলত সিলেটে গিয়েছিলাম গত পরশুদিন। একটু আগে মূলত বাসায় ফিরেছি। এই সময় আবার শুভ আমাকে ফোন দিয়ে বললো যে দাদা ইয়েতে ঢুকেন। আমি জাস্ট খালি বাসায় ঢুকবো এরকম মানে গেটের সামনে। যাই হোক, আজকে অনেক রাত্র হয়ে গেছে, আমি খুব বেশি সময় নিব না। আজকের আলোচ্য বিষয় জয়গুরু প্রদীপ দা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কপট হয়েও না, নিজে ঠকো না, অন্যকে ঠকিও না। হ্যাঁ, কপট হও না, নিজে ঠকো না, অপরকে ঠকিও না। আসলে এই যে দাদার কথা শুনছিলাম, অনেক ভালো লাগলো। আমি কিন্তু মানে প্রথমটুকু শুনতে পারি নাই, জাস্ট মাঝখানের মনে হয় অংশটা শুনেছি। ভালো লাগছে, অত্যন্ত ভালো লাগছে। আর দাদার কথা তো এমনি ভালো। তো দাদা যেখানে কথা বলছে সেখানে আসলে আমার আর কথা বলার থাকে না কিছু। তারপরেও মানে যেহেতু আদিষ্ট হয়েছে, কিছু বলতেই হয়। আমি জাস্ট 1 মিনিট বা 2 মিনিটের মধ্যেই কথাটা শেষ করব। মানে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, যে কপট হও না, নিজে ঠকো না, আর অপরকে ঠকিও না। এই যে কপট এবং কপটতা, দাদা চমৎকার করে ঠাকুরের মানে সত্যানুসরণে কপট সম্পর্কে যত মানে উদ্ধৃতি ঠাকুর দিয়েছেন, তার সবটুকুই মানে মনে হয় তিনি বলেছেন। তো কপটতা হলো মানে কপটতা হলো পুণ্য বা সাধু চরিত্রের এমন এক মিথ্যার বহিঃপ্রকাশ, মূলত যেখানে ধর্ম বা নৈতিকতার সাপেক্ষে আসল চরিত্র বা প্রবৃত্তিকে গোপন রাখা হয়। এইটাই হলো মূলত কপটতা। আর যদি সাধারণভাবে বলি, যে সাধারণভাবে মানে কপটতা বলতে কি বোঝায়, যে কপটতা হলো মিথ্যা, ভণ্ডামি বা কৃত্রিমতা, এইটুকুকেই মূলত মূলত কপটতা বলা হয়। কপটতা এমন একটি মানুষের ভাব, যে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করায়, অর্থাৎ মিথ্যাটাকে পিছনে রেখে তার যে চরিত্রের আসল যে বাস্তব রূপটা, সেই রূপটাকে পেছনে রেখে নিজেকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপন করাটার নাম হলো কপটতা। তো এই কপট ব্যক্তি তার নিজেকে যত ভাবেই সুন্দর করার চেষ্টা করুক না কেন, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আছেন। তৃতীয় শক্তি বলে একটা কথা আছে, যে এটা আমরা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় আমরা এটা জেনে আসছি। আজকে হয়তো আমরা ডিজিটাল যুগে বাস করছি, সেই কারণেই মুহূর্তের মধ্যেই আমরা একে অন্যের খবরাখবর নিতে পারি। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন এই মোবাইল ছিল না। আমাদের খুড়ি, আমাদের দাদি, তারা কিন্তু বলতে পারতেন যে আমার বাবা কখন আসবেন বাড়িতে, বা কোন দিন আসবেন, বা আমাদের আত্মীয় স্বজন কখন কার কি হয়েছে, এইটুকু কিন্তু তারা অনুভব করতে পারতেন। তো এই যে অনুভবের যে জায়গাটা ছিল, সেটা তারা কিভাবে মানে করতেন, এইটার একটা আলাদা একটা শক্তি ছিল, যে শক্তিটার নামই আমরা বলি তৃতীয় শক্তি। তো এই সেই তৃতীয় শক্তি তখনও ছিল, আজও আছে, এবং পৃথিবী যতদিন থাকবে সেই শক্তি থাকবে। তো এই শক্তিকে পেছনে ফেলে আমরা নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে, সুতরাং যতই আমরা নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে চাই না কেন, কিন্তু সেই শক্তি কখনোই সেই মিথ্যার সংস্পর্শে আসে না। সত্য সত্যই হয়, সত্য সবসময় সুন্দর হয়। আমরা যতই নিজেদের চরিত্রকে, কুলসতাকে, আমরা মলিনতাকে যতই আড়ালে রেখে আমরা নিজেদেরকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে চাই, সেই সুন্দর কখনোই সুন্দর হয় না। তো সেই কথাটাই মূলত আজকে এখানে প্রতিভা হয়েছে, যে আমরা আহ
সুখ্যাতির আশায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের যে মিথ্যা, নিজের যে কৃত্রিমতা, এটাকে পিছনে রেখে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে চাই। কিন্তু যতই আমরা সুন্দর করে বলি না কেন, আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু সেই ভাব কিন্তু আসে না। কেননা কারণ আমি যখনই কথা বলছি, তখনই কিন্তু আমার পেছনের যে কর্ম, আমার যে পিছনের যে অভ্যাস, সেই অভ্যাস কিন্তু আমি আমার মস্তিষ্ক থেকে কিন্তু সরাতে পারছি না। তাই আমি আমার নিজেকে যত সুন্দর করে উপস্থাপন করতে চাই, কিন্তু আমি কিন্তু পারছি না। কারণ আমার কথার সঙ্গে আমার সেই ভাব, সেই ভাবের স্ফূর্তিটা আসছে না। আমরা যখন কথা বলি, তখন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষু, আমার হাত, আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিন্তু সেই ভাবের সাথে কিন্তু উপস্থাপিত হয়। কিন্তু যখন মিথ্যাকে আমি উপস্থাপন করতে চাই, তখন কিন্তু সেই চোখ, কান বা আমার যে পুরো মুখের যে ফেসটা, সেই ফেসটা কিন্তু সামনাসামনি আসে না ওরকম করে। তো সেইটাই হলো মূলত কৃত্রিমতা, এবং সেটার নামই হলো ভণ্ডামি, এবং এটার নামই হলো মিথ্যা বা কপটতা, আমরা যাই বলি। সুতরাং আমরা এই কপটতার মাধ্যমে শুধু নিজেকে ঠকাচ্ছি না, আর নিজেকে কতভাবে ঠকাচ্ছি, আমি একে তো লোকের কাছে, কারণ আমার কথা তো কেউ শুনছে না, কারণ আমার তো ভাবের বিনিময় হচ্ছে না। সেই সেই জন্য আমি যত সুন্দর করে উপস্থাপন করতে চাই, কিন্তু লোকের কাছে আমি কিন্তু এই বিষয়টাকে উপস্থাপন করতে পারছি না সেই করে। কেননা কারণ ওই যে আমার মধ্যে কপটতা, সেই কারণে। তো মূলত এর মধ্যে আমি সমাজের কাছে ছোট হচ্ছি, আমি ব্যক্তির কাছে ছোট হচ্ছি, সর্বোপরি আমি ঈশ্বরের কাছ থেকেও কিন্তু দূরে সরে যাচ্ছি। তাই আমরা আমাদের যতটুকু সময় আমরা ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকি, বা আমরা নিজেদেরকে পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে মানে মনে করি, আমি যেমন মানে এটা আমার কর্মক্ষেত্রে যেমন আমার দায়িত্ব থাকে, তেমনি আমি একটা স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে আমার সৎসঙ্গে এবং আমার সমাজেও কিছু দায়বদ্ধতা আছে। সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমি একটা পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্যটুকু সবার কাছে উপস্থাপন করব। এবং এরকম করে যদি চলতে পারি, তবেই আস্তে আস্তে আমি তার মতো হয়ে উঠতে পারবো। আর যতক্ষণ আমার মধ্যে সেই কপটতা থাকবে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিথ্যাকে পেছনে ফেলে রেখে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত সামনে এগোতে না 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 পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার পিছু কিন্তু এই কপটতা থেকেই যাবে। আমি কিন্তু কপটতাকে ছেড়ে আসতে পারছি না। সুতরাং আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত চমৎকার ছিল। আমরা যেন সকলেই কপটতা ত্যাগ করে প্রকৃত বাস্তবটা যেন সামনে নিয়ে আসতে পারি। আমরা যেন সমাজের মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতাকে পরিচ্ছন্নভাবে, ওই যে ঠাকুর বলছেন যে ডালিম পাকলে আপনিতেই ফেটে ফেটে যায়। তো সুতরাং আমাদের চলা বলাটা যেন এরকম হয়, যদি আমাদের এই চলা বলাটা সেই ডালিম পাকার মতো হয়, তবেই আমাদের কপটতা দূরীভূত হবে। আজকের আলোচনার যে বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত চমৎকার, এবং এই এটুকুই হোক আজকের মানে সৎসঙ্গের আহ সর্বোপরি নির্যাস। সকলকে আনন্দ জয়গুরু জানি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। জয়গুরু। জয়গুরু আমাদের প্রদীপ দাদাকে। আমি সম্ভব আমাকে অনুরোধ করব জয়রাতে কীর্তন করার জন্য। জয়গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি,
বদনে বলো হরি হরি, হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন ভাবের আশা, অজপা নামের করো রে নিশা, রাধে গোবিন্দ নামটি বধনে লয়ে, নয়ন রে সদা বাসরে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন কাপড় চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি, হরি বল হরি বল, 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন ভাবের আশা, অজপা নামের করো রে নিশা, রাধা বল রাধা বল রাধা বল, 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 রাধা বল, রাধে গোবিন্দ নামটি বাঁধনে লয়ে, নয়ন নীরে সদা বাসরে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় গুরু। জয় গুরু। আহ, আমি প্রদীপ রায় দাদাকে বলবো ধ্বনি দেন, ধ্বনি দিয়ে অধিবেশন সমাপ্তি করেন। জয় গুরু। বন্ধে পুরুষোত্তমম, বন্দী পুরুষ বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্ধে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্ধে পুরুষোত্তমম। বন্দী বন্দে পুরুষোত্তমম। প্রেমময় ভগবান শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র जीव की জয় परम प्रेममय भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीव की জয় प्रेममय भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीव की জয় জয় लीला संगिनी परम पूजनी श्री वर्मा की জয় জয় वर्मा की জয় श्री श्री वर्मा की জয় प्रधान आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री वर्धा की জয় জয় श्री वर्धा की জয় श्री श्री वर्धा की জয় सत्संगेर आचार्य परम पूज्य पाद श्री दादा की জয় श्री श्री दादा श्री জয় श्री दादा জয় भी आर्ज पितृन বন্ধে অর্জিত, बंधी मातृवर्गन বন্দী বন্ধে মাতৃবর্গ, बंधी ओं कृष्टि दैवतान বন্ধে অং কৃষ্ণ দেবতা, बंधी ओं शक्ति दैवतान বন্ধে অং স্বস্তি দেবতা, बंधी पुरुषोत्तमम বন্ধে পুরুষোত্তম, बंधी पुरुषोत्तमम
বন্ধি পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তমম বন্ধি পুরুষোত্তমম কালী মহাপ্রভু পরম প্রেমময় ভগবান শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জিউ কি জয়। জয়। সবাই প্রণাম করুন। পলাশদা কিছু বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। আলোচনার বিষয় হচ্ছে নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গোঁড়া হইও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। জয় গুরু। জয় গুরু। জয়গুরু প্রদীপ দা অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষণা করেন। ঠাকুরের অশেষ দয়ায় আজকে যদিও আমি একদম শেষ পর্যায়ে এসে জয়েন করেছি, তবুও তার দয়াতে জয়েন করা সম্ভব হয়েছে আপনাদের সকলের সঙ্গে। আর যেটুকু আধা ঘন্টা সময় ছিলাম, সেই আধা ঘন্টার সময় আসলে একটু মনটা শান্ত হয়েছে। বিভিন্ন কারণে মনটা একটু অশান্ত ছিল। এই আধা ঘন্টার সময় আপনাদের সাথে একসঙ্গে কাটানোতে আসলে মনটা অনেকটা প্রশান্ত হয়ে গেছে। তো বছরের শেষ আজকে অনলাইন অধিবেশন, তো সেই অধিবেশন আমাদের বছরের যে গ্লানি আছে, দুঃখ, বেদনা সব দূরীভূত হোক। আমরা একটা নতুন বৎসরে পদার্পণ করছি। ঠাকুর সকলের জন্য সেই নতুন বছরে সকলের জন্য যেন মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসেন, সকলের জন্য তারই করে থাকেন, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের এই অনলাইন অধিবেশন এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। সকলকে আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু সবাইকে জয়গুরু। জয়। জয়গুরু। পলাশ দা, আগে আপনার সাথে 1 মিনিট কথা বলবো। আমি আপনাকে রিং করতেছি 5 মিনিট পরে। আচ্ছা, জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু।